नमस्कार शुभ संध्या। संकलक रत्नाकर नायक 31 कालजयी कहानी पुस्तक आज आम बसंत कुमार शतपथी काठ गल्पटी शुणा। बसंत कुमार शतपथी गल्पटी शुणा पूर्व तांको विषय रे अल्प किछि जानिबा भी आम उचित। सृजन बसंत कुमार शतपथी 1913 रु 1994 मसीहा पर्यंत थिले। सृजन पुरुष बसंत कुमार शतपथी कथा दिगंत अत्यंत मर्मस्पर्शी। हास्य और व्यंगर मधुर सम्मिश्रण रे तांकर कथापेक्षटी जेतिकी मानवीय सेतिकी तीव्र एवं अंतर्भेदी आवेदन रे मंजुल और हृदयग्राही। से अनेक सार्थक गल्प संकलनर स्रष्टा। गंगा और गांगी, आकाशी फूल, अजागा घा, पुओ पाई झियो प्रभृति उल्लेखयोग्य। 1970 मसीह एंटी रोमांटिक क्षुद्र गल्प संकलन पाई तांको ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मिलिथिला। तांकरी गल्प ये होची काठ। काठ गल्पटी आज आमे सुनिबा। बहुत तर्क वितर्क पर निष्पत्ति हैला चिरा काठ किनिबा अपेक्षा गोदामरू गोटा गड़ बा मुंडा काठ किनि आनी घरे चिरेबा लाभजनक हेबो। तदनुजाई भारत काठ गोदामरू 2 क्विंटाल गंडी काठ ठेला गाड़ी रे आनी घर सामन पड़िया रे पकाई देली। गोदामवाला कहिला, ए जो सुखिला काठ मुंडा देखुछंती ताहा 2 बरसर पुरुणा, सुखी ठण ठण करुछि। ध काठ चिरीदेले बारूद परी जलिब। 12 टंका क्विंटाल। कम दामर नेबे तो शाल गंडी अच्छी, कंचा पड़िब, छेली अच्छी, धुआं हब। जंगल राज्यर लोक मु जानिछि केउ काठ केमिति जले। बेसी दाम पड़ू पछके फुरुफुरु होई जलिबा काठ को पसंद कली। घर कणरे अलंधु जमिब नहीं कि धुआं रे पंखा गुड़िक कला हेब नहीं। किंतु आज को सप्ताह हैला काठ जेउठी सेठी पड़िछि, चिरा हबार ना गंध नहीं। मकर पर्व जोगु सांतालंक देखा दर्शन मिलू नहीं। तांकर हांडिया कुकुड़ा लड़ेई धुमुसा मादल सरीब ना मो काठ चिरा हब। एणे घरे फाड़िए बोली काठ नहीं। काठ कटा हेले जला जिवो। आज रविवार बेल 9टा हेलाणी। प्रचंड कणकणी शीत सांगकु हिमाल पवन। बारंडरे आराम चेयरटा पकाई खरा को पिठी करी बसी थाए एवं खबर कागजरू आदिवासी मानक पाई गत 30 वर्ष धरी आमे कौन करिछु तार विवरणी और हिसाब किताब अनुधान करुथाए। हठात मोती भो भो भुकी उठिला। चमकी पड़ी देखिली कांधरे कुराड़ी पकाई गोटे दरबुढ़ा काठ चिराली सड़करू मो आड़ को ढोली ढोली आसुछि। सीधा सामना को आसी पचारिला, काठ काटबू बाबू? मने मने भाविली, वर्ष वर्ष धरी कोटी कोटी टंका खर्च करी एमानंकु आम समक्षक करिवार चेष्टा कलु सिना लाभ किछि हेलानी। भाषा टिकक भी शिखाई पारिलुनी। कहूची कौन ना, काठ काटिबू बाबू? कि क्रिया कि कर्ता। खतेई होई तारी गला स्वर अनुकरण कहली, हाँ हाँ काटबी काटबी, केते नबू? से काठ आड़क चाहिला, कहला 2 क्विंटाल हेब। गुदाम रे तो बाबू आमको 2 टंका करी दउछि क्विंटाल। एई बाजारटारे गुटे दर ना 2टा। तू 4 टंका देबू आर केते? नाई नहीं 4 टंका हेबनी, मते बहुत पड़ी जाउछि। 3.5 देबी। काठ वाला नेला 24, ठेला वाला नेला 4, तू नबू 40, 32 टंका पड़िला। गैस चुली तो बरंग सस्ता हेब। 3 टंका आठणारे काटबू तो काट, नहले चली जा। से कौल गलारे कहला, तू बाबू एमती काठुआ हबू तो आमर गरीब नुक बंचिबो केमती? चारण आठना लगी आम सांगरे झगड़ा करबू? तोते भगवान बड़ नुक करिछि। केते पैसा तोर के आड़े चली जाउछि। आमर गरीब नुकर पेट को काटले तोर पेट पूर्व। गुदाम वाला गुदाम रे चाबी दे करी पहाड़ को गला बुली तोर एठाको आसीछि नहले? कॉलेज पढ़ुआ पुओ ता जीवन रे पैसाटिए भी रोजगार करी नहीं। दरजा पाखरे छिड़ा होई शुणुथिला। हठात तरली जाई कही पकेला, हेला हेला चुप कर।
ଆଉ 4 ଅଣା ନେବୁ। ପୁଅ ଆଡ଼କୁ କଟମଟ ଚାହିଁ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲି, ପଇସା ତତେ ଶସ୍ତା ହେଇଛି, ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ସେ ସେତିକିରେ କାଟିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ। କାଠ କଟାଳିକୁ କହିଲି, ଯା ଯା ଏଥର କାଟ, ପୁଅ ତ କହିଦେଲାଣି। 2 ପରସ୍ତ କରି ଘୋଡ଼ିଥିବା ଅଳ୍ପ ଓସାର ନାଲି ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ସେ ଦେହରୁ କାଢ଼ି ପାଖ ବେଗୁନିଆ ଗଛ ଡାଳରେ ଲଟକାଇ ଦେଲା। କାନିର ଗଣ୍ଠି ଫିଟାଇ ଦୋକତା ଚୂନ ବାହାର କରି କଳରେ ଜାକି କୁରାଢ଼ି ଧରିଲା। ବୟସ ଚେହେରାରୁ ତା'ର ପାରିବାର ପଣିଆରେ ମୋର ଘୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଭାବିଲି ଲୋଭରେ କାମ ଧରିଛି ସିନା, 2 ଦିନ ଲାଗିବ କାଟିବାକୁ। ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଗଡ଼ ଉପରେ ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡି ରଖି ମାରିଲା ପ୍ରଥମ ଚୋଟ। ପ୍ରାୟ 2 ଇଞ୍ଚ କୁରାଢ଼ିଟା ଭେଦିଗଲା। ଟାଣି ବାହାର କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ। ପଚାରିଲି, କାଠ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ, ଭଲ ଜଳିବ ନା? ସେ କହିଲା, କାଠ ଭଲ ଯେ ବାବୁ, ହେଲେ ତୋର ନାଭ, ମୋର ନୁକସାନ। ଦେଖ ନା କାଠ କେମିତି ବାଝା ଗଣ୍ଠିଆ, ଯେତିକି ଚେମଡ଼ା ସେତିକି ଟାଣ। ଧକ୍ କାଠ ବାବୁ, କୁରାଢ଼ି ବାଙ୍କି ଯିବ। ଆମର ଗୁଦାମରେ ତ ଏଟା 2 ବରଷ ପଡ଼ିଥିଲା, କେହି ନେଲା ନାହିଁ, କେହି କାଟିତେ ଖୁଜେ ନାହିଁ। ଭଲ ଜଳିବ, ହେଲେ ଯିଏ କାଟିବ ତାର ହାତ ଫୁଟକା ହେଇଯିବ, ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ପାହାରେ ଦେଲା, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ବସିଲା। ପୁଣି ପାହାରେ ପାଳିଆ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଛିଟକି ପଡ଼ିଲା ଗୁରି ଗୁରି। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି କହିଲି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଫାଳ କାଟିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଚୁଲି ସାନ, ଆହୁରି ଛୋଟ ପତଳା କରିଦେ। ତାଚ୍ଛଲ୍ୟରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସେ କହିଲା, ଏ ବାବୁ, ତୁ ଚୁପ୍ କରି ବସିଥା ନା, ଦେଖ ମୁଁ ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏତେ ବରଷ ଆମର ବଜାରକୁ ଆସିଲା, ତୋର କାଠ କି ରକମ ଦରକାର ଜାଣେ ନାହିଁ ଭାବିଛୁ? କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କେତେ ବରଷ ହେଲା ବଜାରକୁ ଆସିଲୁ? କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ? ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୋର ଘର ବାବୁ, ବେତନଟି ପାଖରେ। ଯୁଦ୍ଧ ନାଗିଲା ବରଷ ଆମର ରେମୁଣାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବଡ଼େ ଡାହାଣୀ ଦେବତା, କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବେ। ମୋର ଡଗର ଡାଗର ପୁଅ 2ଟା ଆଉ ଆଗ ତିଲା ଏକା ଦିନରେ ମରିଗଲେ। ଜମି ଜାଗା ଖୋଳି ତାଡ଼ି ଯାହା କରିଥିଲା ସବୁ ତୁମର ହାଟୁଆମାନେ ନେଇଗଲା। ସରକାରଠୁ ଜମି ନେଲୁଣି? ସରକାର ଘର ଜମି ସବୁ ଦେଉଛି, ତୋର ତ ଜମି ଜାଗା ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ। ଦେ ନା ବାବୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ଜାଗା କରେଇ ଦେ। ଦେଖେ କେଡ଼େ ଅଣ୍ଡିଆ ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ। ଆମର ଯେତେ ନୁକର ଘର ଜମି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ତୁମର ମାନେ କି କରିବ? ନାହିଁ ରହିବ? ଏ ବାବୁ, ପାଠଶାଠ ତାକୁ ପଢ଼େଇଲେ ତୋର ସଡ଼କ କାମ କରବ କିଏ? ଜମି ଚଷବ କିଏ? ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲା, ତୁମର ମାନଙ୍କର ସିନା ବାବୁ ବେଶୀ ଛୁଆ, ଆମର ଜାତିରେ ଜଣକା ଗୁଟେ ନହେଲେ 2ଟା। ତୋର ତିର୍ଲା ଛୁଆ ପିଲା ତ କାମ ଦାମ କିଛି କରେନି, ସେଇ ନାଗି ତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କଟେଇ ହେଉଛୁ। ଏଥର ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ହେଁ ବାବୁ, ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ଗେଲାଠୁ ଆରତ ରଜା ନାହିଁ, ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ ଯାଉଛନ୍ ନାହିଁ। ଭାବିଲି, ଏ ଏକବାଗିଆ ମୂର୍ଖକୁ ହିତ କଥା ପଚାରିବା ଶୁଣାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବରଂ ମୋ କାମ ଧିମେଇ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତା କାଠକଟା ଚାତୁରୀ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପୋଖତ ସମାଲୋଚକା ଯେମିତି ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆଧୁନିକ କ୍ଳିଷ୍ଟ ଅବୈଧ କବିତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାରତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, କାଠୁରିଆ ବି ସେମିତି ଅତୀବ ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରନ୍ଥିଳ ଶିରାଳ କାଠକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ମଞ୍ଜ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଭଗବାନ ତାର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ଏମିତି ନୈସର୍ଗିକ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜୀବନ ସାରା ଏହି ବୃକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଧା ଅଧି କାଠ ଚିରିଦେଲା। ଗତ ଥର ତାର ଜାତିର ଲୋକଟା କାଠ ସବୁ ମୋଟା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି ଚିରିଦେଲା। ମାସେ ଜାଗାରେ 28 ଦିନ ଗଲା। ଏଥର କାମ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଜଗି ବସିଛି। ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କେତେଟା ଫାଳ ଅଲଗା କରିଦେଇ କହିଲି, ଏଗୁଡ଼ାକ ପତଳା କରିଦେବୁ। ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା। ଲୋକଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଥକି ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ମୋର ଭୟ ହେଲା। ପ୍ରତିଥର ଚୋଟ ସାଙ୍ଗକୁ ତା ପାଟିରୁ ଏଁ ଏଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥାଏ। କୌତୂହଳବଶତଃ ତା ହାତରୁ କୁରାଢ଼ିଟା ନେଇ ଉଠାଇଲି। ବାବା, କେତେ ଭାରୀ! ଥରେ କାଠ ଗଣ୍ଡିରେ ଚୋଟ ପକାଇଲି। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର 8 ଆଙ୍ଗୁଳି ଦୂରରେ ଠିକିରି ପଡ଼ିଲା କୁରାଢ଼ିଟା। ପଚାରିଲି, କେତେ ଓଜନ ଅଛି?
12 ବାଜିବ ଆଜି ସାରିପାରିବୁ ତ? ତୁ ତ ବାବୁ ଖାଲି ବକର ବକର ହଉଛୁ। ତୋର କାମ ତୁ କର। ତୋର କାଠ କେଡ଼େ ଟାଣ ଦେଖିଲୁ ଯେ? ଦେଖିଲି ତାର ପେଟ ପିଠି ଏକାଠି ଲାଗିଯାଇଛି। ମୋ ପେଟରେ ଯେତେ ଚର୍ବି ତାର 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଭଲା ତାର ଥାଆନ୍ତା। ଭୁଲରେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସକାଳୁ କି ଖାଇକରି ଆସିଛୁ? ଗରିବ ନୋକର ଘରେ କି ଅଛି ଯେ ସକାଳୁ ଉଠି ବସିକରି ଖାଇବ? ଖାଲି ତୋରାଣୀ କଂସାଏ ପିଇକରି ଆସିଛି। ପିଲାର ଛୁଆ ଦୁଇଟା ପଖାଲ ମୁଠେ ମୁଠେ ଖାଇକରି ସଡ଼କ କାମକୁ ଗଲା। ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ମହକ ଶୁଙ୍ଘି ମୁଢ଼ି ଆଉ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇବି ବୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି। ଚାକର ପିଲା ଚୈତନ୍ୟ କହିଲା, ବାପା ତାକୁ ରୁଟି 2ଟା ଦେବା ବଳିଛି। କୁକୁରକୁ ଦେଲୁନି? ଏତେ ରୁଟି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡର ଦାମ 4 ଅଣା। ସେ ସେଇ 4 ଅଣା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ପରା। କାଲି ସକାଳର ରୁଟି ବାପା। ଅସରପା ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କୁକୁର ବି ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଆସି ମୁଢ଼ି କଞ୍ଚା ମାଂସ ପାଟିରେ ପକାଇ ସରଧାରେ ପଚାରିଲି, ରୁଟି ଖାଇବୁ କିରେ? ଦବୁ ତ ଦେ, ତୋର ଛୁଆ ପିଲା ପେଟରୁ ବଳୁଛି ଯଦି। ରୁଟି ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଇଖାନା ଲୋଟାରେ ପାଣି ଚୈତନ୍ୟ ଥୋଇ ଦେଇ ଗଲା। ପାମ୍ପଡ଼ ଚୋବାଇଲା ପରି ରୁଟି 2ଟା କଡ଼କଡ଼ ଚୋବାଇ ଢକ ଢକ କରି ପାଣି ପିଇ ଲୋଟାକ ପିଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଲୋଟାକୁ ପାଉଁଶରେ ମାଜି ସଫା କରିଦେଲା ଏବଂ ପୁଣି ଚୂନ ଦୋକତା ପାଟିକୁ ପକାଇ ଶେଷ କାମ ଧଇଲା। କହିଲି, ଦେଖ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କାଠ ସବୁ ଘର ଭିତରକୁ ବୋହିଦେବୁ। ଯଦିଓ କାଠ ବୋହିବା କାମ ତାର ନୁହେଁ, ମୋର। କିନ୍ତୁ ତଦ୍ଦଣ୍ଡେ କହିଲା, ଏ ବାବୁ ମୁଁ କାଟବି, ତୁ ବୋହିବୁ। କୁକୁରଟା ବାନ୍ଧି ଦେ, କାଠ ଘରଟା ଦେଖା। ଚୈତନ୍ୟ କୁକୁର ବାନ୍ଧି କାଠ ଘର ଦେଖାଇଦେଲା। ଗାଧୋଇ ପାଦିଏ ରବିବାରିଆ ଗରିଷ୍ଠ ଭୋଜନ ପରେ ସିଗାରେଟ୍ ଲଗାଇ ଅଗଣକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି କାଠ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସଜା ସାଇତା ହେଇଛି। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଇଞ୍ଚେ 2 ଇଞ୍ଚିଆ ଟୁକୁରା କାଠ ସବୁ ଭିଣି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟାଏ ଆଣିଲେ ପ୍ରାୟ 8 ଅଣାର କାଠ ବାହାରିବ। ବିନା କିରୋସିନିରେ ଚୁଲି ଧରାଇ ହେବ। ନିଜେ ଝୁଡ଼ି ଓ ଖରକା ଆଣି ତା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲି, ଚେନା ଚୋପସରା ସବୁ ଭଲ କରି ଖରକି ଗୋଟାଇ ଦେ। କୁକୁର ପାଦରେ ଫୁଟିଯିବ। ସେ ଏଇଠି ଖେଳେ। ବିନା ଓଜର ଆପତ୍ତିରେ ସେ କାମ ବି କଲା ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ଗଛରୁ ଓଢ଼ଣି ଆଣି କୁରାଢ଼ୀ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପାଉଣା ଆଶାରେ। 2 ଖଣ୍ଡ 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ତା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲି, ଦେ 4 ଅଣା ପଇସା। ଅସହାୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁ ସେ କହିଲା, ମୋର ପାଖରେ ପଇସା କାହିଁ ବାବୁ? ଖାଲି ହାତଟାରେ ତ ସକାଳୁ ଘରୁ ଆସିଲା। ମୋ ଘରେ ଖୁଚୁରା ଯେ ନଥିଲା ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 75 ପଇସା ଦେଉଛି କିଏ? କହିଲି, ଗୋଟେ ନୋଟ ନେଇ ବଜାରକୁ ଭଙ୍ଗେଇ ଆଣ। ଆଜି ରବିବାର ପରା ବାବୁ, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ। ବନ୍ଦ ଯେ 12 ଅଣା ପଇସା ଥାଉ ମୋର ଉପରେ, ଆର ମାସକୁ କଟେଇ ନେବୁ। ନା ନା, ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ତୁ ଆସିବୁ ନ ଆସିବୁ କି ବିଶ୍ୱାସ? ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲେ ଆଖି ଯେମିତି ଲାଲ ହୁଏ, ସେମିତି ଆଖିରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ସଞ୍ଚିତ ଚାପା କ୍ରୋଧ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ସେ କହିଗଲା, କି କହିଲୁ ବାବୁ? କି ବିଶ୍ୱାସ? ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ମୋତେ ଟେକା ଟେକି କରି ଭୁଲେଇ ଚୁଲେଇ ତୋର କାମ ସବୁ ଆଦାୟ କରିନେଲୁ। ମୋର ଜମି ଜାଇଗା ବି ସବୁ ତୁମର ମାନେ ନେଲା। ମୋର ନାଁ କରବା କାମ ବି କରିଦେଲି। 2ଟା ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଦେଲୁ ଯେ ଭାବିଛୁ ଢେର ଦେଲୁ। କହୁଛୁ କି ବିଶ୍ୱାସ? ଆମର କି ମଣିଷ ନାହିଁ? ବଣର ଭାଲୁ ହେଇଛି? ପଇସାରେ ବଡ଼ ନୁକି ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ? ମୁଁ ତୋର ଚାଲାକି ସବୁ ବୁଝୁଛି। ନେ ତୋର ପଇସା। ନୋଟ 2ଟା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଫଡ଼ ଫଡ଼ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ମୁହଁ ଥମ ଥମ କରି ଏକ ମୁହାଁ ଫାଟକ ପାର ହୋଇ ସଡ଼କ ଧଇଲା। ତାର ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି, ଏ ଲୋକଟାକୁ ସଜାଗ ସଚେତନ କରି ଚାଲି ଉସୁକାଇ ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଯଦି ସେ ବୁଝିପାରିବ ଏଯାବତ୍ ତାର ପ୍ରତି ମୋର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାରରେ ଆତ୍ମୀୟତା ବା ଆନ୍ତରିକତା ନ ଥାଇ ଥିଲା ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ପ୍ରତାରଣା, ତେବେ ସେ ହୁଏତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବୁଲି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଠଗଡ଼ି ରହିଗଲା ଭାବି 2 କେଜିଆ କୁରାଢ଼ୀରେ ହୁଏତ ମୋର ଛାତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଚିରି 2 ଫାଳ କରିଦେବ। ଏ ଭୟାବହ ପରିଣତିର କଳ୍ପନାରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚୈତନ୍ୟ ହାତରେ ନୋଟ 2ଟା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଲି ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ତରବରରେ ପଶି ଆସି ଧଡ଼ କରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବିକ ଗରିବ ଲୋକ ହେଲେ ବି ତାର କେତେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଥିଲା, ଲେଖକଙ୍କର ଏଇ ଲେଖାରୁ ବୁଝି ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ,
ଆମେ ଠକିକି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି କାମ କରି ପକାଉ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ହଁ ଗରିବ ଲୋକଟା ତ, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ ସେ କେମିତି ଜବାବ ଦେଲା। କି ବିଶ୍ୱାସ, କେତେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ସେଇ ଶବ୍ଦରେ। ଲେଖକଙ୍କର ଏଇ ଉକ୍ତିଟା ପୁରା ଗଳ୍ପଟାରେ ଏଇ ଲୋକଟିର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟବାଣ ସିଏ ମାରିକି ଗଲା, ସତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ଭାବୁଥାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ। ଲେଖକ ଏଇଟା ହିଁ ସୂଚାଇ ଦେଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗଳ୍ପଟି। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ 5ଟି ଦିନ ମାତ୍ର ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରାଧେ ଶ୍ୟାମ, ରାଧେ ଶ୍ୟାମ, ରାଧେ ଶ୍ୟାମ।